सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी मान चंद नूं उपदेश दिंदियां होइयां जो सतगुरु जी ने तिलंग राग दे विच पावन शब्द उचारण किया। पिछले समय के दौरान आप जी ने उस शब्द की विचार नूं समझण का यतन किया कि गुरु नानक साहब जी सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं और सामने बैठे हुए मान चंद नूं की समझाउणा चाहुंदे हन। भाई मान चंद नूं गल समझ विच आ गई। कुछ सवाल भी किए कि किस तरह मन दीयां वासनावां खत्म होंदियां ने, मन किवें टिकदा है, मन की चंचलता किवें मुकदी है। सतगुरु महाराज जी ने बखूबी जवाब दिंदियां होइयां समझाया कि मन नूं शब्द दे नाल जोड़ना पेगा। जो ये जगत की झूठी रचना है, ये झूठे पदार्थों का संकल्प अंदरों त्यागना पेगा। जो असी मन के चल रहे हैं वैसा नहीं है, और जैसा असी मनण नूं तैयार नहीं है वैसा है। जैसा मानिए होए ना तैसा, जिदा का असी मन रहे हैं उस तरह का ये संसार संसार की खेड नहीं, और जिस तरह की असी मनण नूं तैयार नहीं वो असल में संसार की खेड है। भरम दे विच असी रस्सी नूं सप मनण नूं तैयार हाँ, पर असी रस्सी नूं रस्सी कहण वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि वो हनेरा है जिन्हें ये भरम पैदा किया कि ये सप है। पर जदों ही वो हनेरा दूर होएगा फिर सच समझ विच आएगा। साडे मन विच अज्ञानता का हनेरा छाया है। अज्ञानता का हनेरा छाण नाल ये संसार सच के रूप में नजर आया, पर हमारे कहते नहीं जग रचना सब झूठ है। सानू ये जग की रचना सच्ची नजर आती है, पर असल में जग की रचना झूठी है। ये मिथ्या है, ये नाशवंत है। जिहड़ा आया चला जाएगा, जो उपजिया है वो विनस जाएगा। दिन आया चला गया, रात आई चली गई। ना दिन साडे रुकियां रुकना है, ना रात साडे रुकियां रुकनी है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है, जिहदे विच दिन भी चल रहा है रात भी चल रही है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन तिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, ये सच है। इस तरह ਦੀਆਂ विचार महाराज ने जो समझाइया ने, मान चंद नूं भरोसा होया। सतगुरु जी ने मेहर का हथ रखिया और अध्यात्मक सोझी दे दी। अगलेरे प्रसंग के विच कवि जी जो जिक्र करते हैं, बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो जी। जोन कष्ट गुर कहत जय मान चंद सुन बीत। जोन जेड़े जेड़े वचन गुरु नानक साहब जी कर रहे हैं, उन्हां वचनां नूं मान चंद एक एक वचन नूं मन रहा है। गल ते मनण ते खलोती है। असी गुरबाणी नित सुन रहे हैं, गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं, गुरु साहब जी का हुक्म सुन रहे हैं, पर गल ते मन कितना पूरे हैं। जिन्ना असी रोज गुरबाणी का पाठ करते हैं, उहदे विचों गुरु साहब ने सानू जो सिक्ख्यावां दित्तियां असी उहनूं कितना कु मन्निया। रोज गुरु साहब जी का हुक्म पढ़ते दियां सुनते दियां, पर वो पढ़ सुन के उन्होंने मन्निया कितना कु है। जिन्ना चिर मन्नांगे नहीं उन्ना चिर गल नहीं करनी। परमेश्वर का सच्चा नाम सानू सच्ची बाणी दे राहीं दे दिता। पर साहब कहते जे को मन जाने मन कोई, पर इहनूं मन विच मन्नना भी ते है। जे साडा मन राजी नहीं होया, जे गुरु साहब का हुक्म मनण नूं तैयार नहीं, तो फिर ये गुरबाणी का असर साडे ते नहीं होना। फिर असीं कहांगे बाणी बड़ी पढ़ते हैं, बड़ा नाम सुनते हैं, पर जीवन के बदलाव नहीं आया। बदलाव तां आएगा जे बाणी नूं मन्नांगे भी। जो जो गुरु साहब जी वचन कह रहे हैं वो सारे दे सारे वचन मान चंद सुन के मन रहा है। शुभद भलावत खिनक मैं मुक्त राम कर जीत। महाराज कहते जिन्ने भी ये कष्ट ने दुख ने मुसीबतां हन, ये छिन्न दे विच ही नाश हो जाण जे किते असीं वाहिगुरू जी का हुक्म मन लवीए। जन्म मरण के साधन जो साहब जी कहते जिहड़ा जमन और मरण है, जमना मरना ये जिहड़ा सिस्टम चल रहा है, सिद्ध पए एक छिन में सो। कहने लगे ये जिहड़े सिद्ध जोगी ने ना, योग साधना करके ये जमन मरण अपना आवागमन नहीं मिटा सकते। पर जे उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कृपा हो जाए तो एक छिन्न दे विच ही जमन मरण नूं कटिया जा सकता है। इस प्रकार ते करियो निहाला। इस तरह महाराज ने मान चंद नूं नदरों नदरी निहाल कर दिता। गुरमत का उपदेश दे के मन मत का नाश किया, और सतगुरु महाराज जी ने जो वचन कहे वो मन लए। ते जदों मन लए सतगुरु जी की कृपा हुई, करे वो निहाल। मान चंद जिहड़ा सी इहदा जीवन करके ये निहाल हो गया। आन थान गमने पुन दयाला। इतों फिर गुरु नानक साहब महाराज जी, क्योंकि जिस मकसद लई गुरु साहब जी आउंदे ने, वो अपना मकसद जो पूरा हो जाता है तो सतगुरु जी अगे नूं चाले पा दिंदे आ। जिहड़ा भी मकसद, हुण मकसद सी इस मान चंद के अंदर दे भरम नूं मिटाउणा, इहदे भरम नूं गढ़ नूं तोड़ना, इहनूं भलेखे विचों दी कढना, इहनूं जगत की रचना जिहड़ी आ वो समझाउणी कि जिन्हें ये संसार रचिया है वो सारे संसार नूं देख भी रहा है। हुण किवें उहने रचना कीती, किवें देख रहा कि वो आप परमेश्वर ही जाणदा है। असीं अपने शब्दां दे राहीं वो अवस्था बयान नहीं कर सकते। ये सारियां गल्लां महाराज जी ने इहनूं समझा के अंदर दे कपाट खोल के त्रै गुणी माया तो निर्लेप करके त्रिकुटी विच फसे हुए मन नूं आजाद करके इहदे उत्ते किरपा बख्शिश वरता के गुरु साहब अगे नूं चाले पाउंदे हन। श्री अंगद सुन परम पवित्र। भाई बाला जी इतिहास सुणाउंदे आ, कह रहे ने धन गुरु अंगद साहब जी ये पावन पवित्र इतिहास, क्योंकि अगे भी आप जी नाल जिक्र किया कि इतिहास सुन के भी कईयां दी जिंदगी बदल गई, कईयां दे जीवन बदल गए ने, कईयां दा सुभाव बदल गया, कईयां दी आदतां बदल गईयां, कईयां दी संगत बदल गई है। एक इतिहास, क्योंकि ये इतिहास गुरां दा इतिहास है, ये समर्थ गुरु बादशाह का इतिहास है। ते कोई गल मन नूं छू जाती है, ते जे कोई भी गल मन नूं छू जाए तो जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है। बड़ी बार जिक्र किया असीं इत्थे अपना चेहरा बदलण नहीं आए,
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਕੰਨ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਲਾ ਆਚਰਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਯੋ ਪੁੰਨ ਹੋਈ ਕਥਾ ਵਿਚਿਤਰਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਹਤੇ ਜਬ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਜਾਏ ਮੁਲਤਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ। ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੀਰ ਬਰਿੰਦ ਜਹ ਸ਼ਮਸ ਸਮੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮੇਲੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਦਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪੀਰ ਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਸੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਣ ਜਾਇਓ ਬੇਦੀ ਗੁਣ ਗੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੋ ਨਿਕਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਵੈ ਉਦਾਰ ਇਸ ਜੀ ਕਾ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦੇਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਧਾਰ ਇਸ ਜੀ ਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਜੇ ਤਾਈ। ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੀ ਜਗ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਕੋ ਸੁਧ ਜਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨੇ ਸੁਧ ਨੇ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਮਤੋ ਕਰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਤੇ ਸਭ ਖਾਣ ਬਹਾਨਾ। ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਵਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਬਾ ਚਰਨਨ ਸੰਗ ਫਿਰਾਨਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਅਜਮਤ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਜਿਓ ਨਾ ਕੋ ਅੜਕ ਅਗਾਰੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੜਕ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਹਟੀ ਜਗੀ ਕਵੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਬਿਰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਵਿਦਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੂਧ ਕਟੋਰਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮੇਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਆ। ਮੇਲਿਓਂ ਉੱਠ ਬਾਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਿਓਂ ਉੱਠ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਸੀ ਤੇ ਰਮਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਕਰ ਲੈ ਆਈ ਗੁਰੋਰਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਆ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਨਾਵਣ ਜਨਣਾ ਕੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰੀ ਗੁਰਮੁਲ ਤਾਨ ਸੋ ਜੀਨੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਵਸ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਰਬ ਕੇਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਹਨ। ਗਮਨੋ ਅਬਰ ਕਾਣ ਬੁਰਹੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਕਾਣ ਜਬ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਿਕਟ ਆਣ ਜਬ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਨੀ ਬਿਰ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਮਜ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਗਾ ਘਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। 4 ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰਿਆ। ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅੱਖ ਭਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੋ ਦੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਮਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਫੂਲ ਚਮੇਲੀ ਕੋਏ ਕਰੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਣ ਕੀਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਿਓ ਦੂਧ ਪਰ ਬੜੇ ਸਮਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਰਦਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲ ਸਮਾਇਓ ਭਰੇ ਕਟੋਰੇ। ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਸਮਾਇਓ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਮ ਕੋ ਜਾਣੋ ਇਸ ਕਟੋਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਰੀਤ ਲਖੀ ਜਬ ਪੀਰਾ। ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਬੀਰ ਹਮਾਂ ਤਾਂ ਪਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਈਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜੇਲੀ ਦਾ ਸਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਨੇ, ਪਾਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਸ਼ਮਸਨ ਘਿਰਾ ਪੁਚਾਰੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰਤਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਾਗ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਠਨ ਕਰੂਰ ਤਪ ਹੋ ਕਰਾ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਤੀਰ ਵਿਸਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਠਨ ਕਰੂਰ ਤਪ ਹੋਂ ਕਰਾ। ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤਪ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਤਪ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਸ਼ਨ ਮਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਜਤਨ ਕੀਨ ਚਿਰਕਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਤਨ ਕੀਨ ਚਿਰਕਾਲ। ਚਿਰਕਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਸੁਕਾ ਪਿੱਜਰ ਥੀਆ ਕਲੀਆਂ ਕੁੰਡੇ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬਹੁੜਿਓ। ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠਨ ਤਪ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਨ ਮਨ ਹੋਵਤ ਇਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮਨ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਅਦਹੀ ਦੀਪ ਜਗਾਸਰ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਲਾਟਾਂ ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਚਲ ਦੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਚੰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਣ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਬਣ ਕੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਸ ਰੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਨਾ ਇਹੋ ਬਰਮੀ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਬਰਮੀ ਪਾਉ ਖੋੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਸੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਰਮੀ ਉਹਦੀ ਖੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਨ ਧੋਤਾ ਹੈ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚਮਕਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਲਓ, ਮਨ ਦਾ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁੱਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਠਨ ਕੱਪ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मन कामना तीरथ दे छुटिया गर्भ गुमान ना मन दे हुटै सोच करे दिनस हर रात मन की महल ना करते रात। तुसी तीर्थां दे कंढे बैठ के 5-5 मिनट बाद जुड़ियां लाई जाओ, 10-10 मिनट बाद जुड़ियां लाओ ते कहो मैं पवित्र हो गया। मारे कहंदे इदां नहीं पवित्र होया। मैल तां मन विच भरी पई है, विकार मन विच भरी पई है, काम क्रोध लोभ अहंकार ये तां मन नूं चिबड़े होए आ। ਅਸੀਂ ਕਟਨ ਤੋਂ ਕਟਨ ਤਪ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਕੋਈ ਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਲੱਤ ਦਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਗੂਤੀਆਂ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਣ ਸੋ ਪਾਸੋ ਹੋਵਤ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਕੱਪ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਤਾਕੋ ਕੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਪਾਅ ਹੀ ਉਪਾਅ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਉਪਾਅ ਹੀ ਉਪਾਅ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤੀ ਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਆ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲੈ ਲਓ। ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਾਦੇ ਮਨ ਬਦਨੈ ਆਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਕਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਦਸ ਮੂਹ ਦੇਸ ਆਵੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਭੂਤੀ ਮਲੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਸੰਦੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭੂਲ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਾਹਤ ਮਨ ਬੜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਤਪ ਕਰ ਹੋਵੇ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਆਸਣ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨੋ ਮੰਤਰ ਪਛਾਨੋ ਸੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡੋ, ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਰੋ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਸੋ ਇਹ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਕੌਣ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਕੌਣ। ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜਗ ਝੂਠੋ ਐ ਸੋਚੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਨੀਰ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਸੋ ਕਾਸ਼ ਸੰਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਾਣ ਮਨ ਦੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤਬਰੇਲ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਮਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, 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 ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਭਰਿਆ ਕਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਭਰਿਆ ਕਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਭਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।